പാപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിക്കുവാനാണ് ഹല്ലേലൂയ ഒരുവൻ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നതിന്റെ പരമപ്രധാനമായ ഉദ്ദേശം. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. This is very important. Hallelujah. Appo naam hallelujah nammade dainandana prarthana jeevathil, in our everyday prayer life, hallelujah, what is the first thing you ask for Jesus? Hallelujah. Hallelujah. What is the first thing that you ask Jesus for you? Hallelujah. We have to, first thing we have to ask Jesus is, Yesuve ende paavangale mannikkaname, ende kudumathinte paavangale mannikkaname, എന്റെ പിള്ളകളുടെ പാപത്തെ മன்னிക്കണമേ, ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ യേശുവേ അവിടുത്തെ രക്തം കൊണ്ട് കഴുകണമേ, ശുദ്ധീകരിക്കണമേ. ഹല്ലേലൂയ എന്നുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിലെ ആദ്യത്തെ റിക്വസ്റ്റ്, ആദ്യത്തെ അപേക്ഷ. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. ഇന്ന് ഹല്ലേലൂയ പകൽക്കാലം ഹല്ലേലൂയ ഈ കാര്യത്തിൽ നമുക്കൊരു ഉറപ്പുണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഇവിടെ പറയുകയാണ് പാപത്തെ ക്ഷമിക്കുക മാത്രമല്ല, തുടർന്ന് വായിച്ചാട്ട്, and you know that he was manifested to take away our sins. In him there is no sin. Hallelujah. Hallelujah. In Jesus Christ there is no sin. Hallelujah. Yesu Christuvel പാപമില്ല. Hallelujah. അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂടെ ചേർന്നാൽ നമുക്കും എന്തുണ്ട്? പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷയുണ്ട്, പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള വിടുതലുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. Now 6, whoever abides in him, so when we are having continuous fellowship with Jesus Christ, hallelujah, we will not desire to sin. Hallelujah. യേശു ക്രിസ്തുവുമായി നിരന്തരം എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ മണിക്കൂറും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂടെ നടക്കുന്ന ഒരു പൈതലിന് പാപം ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടാകുമോ? ഇല്ല. Hallelujah. So if a Christian is continuously or constantly falling in sin, that means that he is not walking with Jesus Christ. Hallelujah. So നമ്മൾ യേശുവിന്റെ കൂടെ we have to fellowship with Jesus Christ. And next verse, little children, let no one deceive you. He who practices righteousness is righteous. Hallelujah. So the Bible says, we have been made the righteousness of God in Christ Jesus. നാം ദൈവത്തിന്റെ നീതിയാക്കി ക്രിസ്തുയേശുവിൽ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുക. We have become the righteousness of God in Christ Jesus. Hallelujah. But just being righteous is not enough. Just getting a label, a title, a label that you are righteous is not enough. ഒരു പേര് കിട്ടിയാ പോരാ. ഞാൻ നീതിമാനായി യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ച് ഞാൻ നീതിമാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു നടന്നാ പോരാ. നീതിമാനായി നാം ജീവിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ ഇടപാടുകളിൽ, our giving and taking, hallelujah, our thoughts, how we relate to others, how we relate to our family, hallelujah, in everything we have to be righteous. According to whose righteousness? Righteous ennu parnal, hallelujah, we should have a standard of righteousness, right? Hallelujah. We have 1 kg standard, 2 kg standard, alle? Hallelujah. adindadaaya oru alavukool undu, adinde oru standard measurement undu, right? Hallelujah. We measure water by liters. We measure things by kg, kilograms. So what is the measure of righteousness? നീതിയുടെ അളവുകോൽ എന്താണ്? നീതിയുടെ അളവ് എന്താണ്? Jesus Christ is the righteousness. Jesus Christ is the measure of righteousness. Hallelujah. If somebody says, I am righteous, I am holy, so we have to measure him. Measure him with what? With Jesus Christ. Hallelujah. അല്ലേ? ഇപ്പൊ എന്റെ ഒരാൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരു സാധനം തരുക, പച്ചക്കറി തരുക, എന്റെ അടുത്ത് പറയാം, പാസ്റ്റർ ഇത് 1 കിലോ ഉണ്ട്. അയാൾ 1 കിലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ തന്നെ ഞാൻ മേടിക്കുമോ? ഞാൻ പറയാം തൂക്കി കാണിക്കാം, 1 കിലോ മാംഗോ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറയാം show me, measure it and show me. If somebody tells he is righteous,
then we have to measure it. തൂക്കി നോക്കണം. യേശുവിന്റെ പിള്ളയാണോ? യേശു ജീവിച്ച പോലാണോ ജീവിക്കുന്നത്? യേശുവിന്റെ സ്വഭാവമാണോ ഈ വ്യക്തിക്കുള്ളത്? യേശു സംസാരിക്കുന്ന പോലാണോ ഈ മനുഷ്യൻ സംസാരിക്കുന്നത്? ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കും. അല്ലെങ്കിൽ he's a liar, he's a deceiver, maybe he has been deceived. Hallelujah. So we should not be deceived. അതാണ് ഇവിടെ യോഹന്നാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. We should not be deceived. We should measure ourselves. അല്ല, മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ തൂക്കി നോക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നാം നമ്മെ തന്നെ തൂക്കി നോക്കണം. Hallelujah. We ourselves, that's why the Bible says, examine yourself. You examine yourself. നീ നിന്നെ തന്നെ തൂക്കി നോക്ക്, അളന്നു നോക്ക്. എന്റെ സംസാരം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്ക്, എന്റെ ചിന്ത ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്ക്, എന്റെ പെരുമാറ്റം ഞാൻ തന്നെ നോക്ക്. Hallelujah. Before somebody else accuses you, you correct yourself. Hallelujah. Amen. മനസ്സിലായോ? അതിനാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. So next verse. പാപം ചെയ്യുന്ന പിശാചിന്റെ മകനാകുന്നു. പിശാച് ആദ്യം മുതൽ പാപം ചെയ്യുന്നുവല്ലോ. പിശാചിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ അഴിപ്പാൻ തന്നെ ദൈവപുത്രൻ പ്രത്യക്ഷനായി. Amen. So പാപം ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ആരാന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞ? പിശാചിന്റെ മകൻ. അപ്പൊ പാപം ആരുടെ വകയാ? Who is the owner of sin? Who is the author of sin? God is not. Some people say, oh, God is in control of everything. So if I was sinning, then God should have stopped me. So God did not stop me. That means God allowed me to sin. Have you heard that? Maybe നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തോന്നിക്കാണും. Hallelujah. ദൈവം എനിക്ക് ലൈഫ് തന്നെ, ദൈവം തന്ന ലൈഫാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പാപം ആര് തന്നാ? ദൈവം തന്നതാ. അങ്ങനെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അത് കള്ളമാണ്. ബൈബിളിനകത്ത് പറയുന്ന പാപം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടതല്ല. God is not the author of sin. Hallelujah. Who is the author of sin? Satan. ആദാമിനെ ഹവ്വായെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ they did not have sin. Hallelujah. But Satan came and tempted them and made them commit sin. Hallelujah. Amen. God did not force them to commit sin. Satan forced them to commit sin. അപ്പൊ നമ്മളെ കൊണ്ട് പാപം ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ആരാ? പിശാച. അപ്പൊ നമുക്ക് അധികാരമുണ്ട് പിശാചിനോട് പറയാൻ, പിശാചെ വേറെ ആളുടെ അടുത്ത് പോയി നീ കളിക്കും, എന്റെ അടുത്ത് കളിക്കണ്ട. ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ പിള്ളയാണ്, ഞാൻ യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ കഴുകപ്പെട്ട കുഞ്ഞാണ്. I am a child of God. I belong to Jesus. I'm washed in the blood of Jesus. Jesus paid a price for me. He died for me on the cross. He shed his blood. Kartava Yesu, hallelujah. Avan Calvary crucial enne medikkuvan avan vela mudaki vela avante jeevanana. It is his life. Hallelujah. I am a purchased product of God. I am a purchased person of God. Hallelujah. ചിന്തിച്ചു നോക്കിക്കേ. ഹല്ലേലൂയ. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ഒരു സ്ത്രീയുടെ അടുത്ത് ഹല്ലേലൂയ വേറെ ഒരു പുരുഷൻ വന്ന് അത് ശല്യം ചെയ്യാൻ വന്നാൽ ആ സ്ത്രീ എന്ത് പറയണം? എടാ പോടാ, എന്റെ ഭർത്താവ് അല്ലെ ഭർത്താവിനെ വിളിക്കണം, ചേട്ടാ വന്നേ, ഇവൻ എന്നെ ശല്യം ചെയ്തു. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ ആൾക്കാര് അല്ല യേശു ക്രിസ്തുവിന് വേളി കഴിച്ച് ക്രിസ്ത്യാനിയായി ദൈവപിള്ളയാളായി എന്നിട്ടും അവൻ വന്ന് ശല്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭർത്താവിനെ വിളിക്കാതെ അവനെ ഓടിക്കാതെ മിണ്ടാതിരിക്കുക. ഹല്ലേലൂയ. മിണ്ടാതിനി ഇരിക്കല്ലേ? ഹല്ലേലൂയ. അന്യപുരുഷൻ വന്ന് നിന്നെ ശല്യം ചെയ്താൽ നീ മിണ്ടാതിരുന്ന് സഹിക്കരുത്, നീ ആട്ടി പുറത്താക്കണം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. Hallelujah. Don't allow Satan to play in your family. Don't allow Satan to touch your children. Don't allow Satan to touch your wife or husband. Don't allow it. Hallelujah. Today that's what we are going to learn, that you have authority to trample over Satan. പിശാചിന്റെ തലയെ ചവിട്ടുവാൻ, പിശാചിനെ ആട്ടി പായിക്കുവാൻ, പിശാചിനോട് പാ പിശാചേ എന്ന് പറയുവാനുള്ള അധികാരം നിനക്കുണ്ട്. നീ ദൈവ പൈതലാണോ? നീ യേശുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്ന കൊച്ചാണോ? ഹല്ലേലൂയ. നിന്റെ മേൽ ആത്മാവിന്റെ അധികാരമുണ്ട്, ദൈവശക്തിയുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. രോഗത്തോട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുവാൻ, പിശാചിനോട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുവാൻ, പറയുവാൻ, കമാൻഡ് ചെയ്യുവാൻ ദൈവമക്കൾക്ക് അധികാരമുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ഈ വാക്യം തന്നെ ഒന്നുകൂടെ കേട്ടെ. 8ാം വാക്യം. ഇത് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മള്. He who sins is of the
devil, right? For the devil has sinned from the beginning. For this purpose, hallelujah, the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. Hallelujah. You know, the sufferings, the problems, the quarrels, the fight, everything that we experience in our family, among our relations. Hallelujah. You know, who is the author behind all this? Satan. Hallelujah. നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ശണ്ടകൾ, ഒരു വ്യക്തി മദ്യപിക്കുന്നത്, രോഗം, കഷ്ടം, നഷ്ടം, ഇതിന്റെയൊക്കെ പിൻപിൽ ആരാ? സാത്താൻ. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ ഈ സാത്താൻ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ട് സഹിച്ചു നിൽക്കണം. പിശാചിന്റെ അടി കൊണ്ട് എന്നും ഇങ്ങനെ കിടക്കണം. കിടക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? Do we have to, allow Satan to keep on tormenting us? Hallelujah. That's what here it is written. The Son of God was manifested. Hallelujah. Malayalam vaichathu. Son of God was manifested. Hallelujah. Listen carefully. Hallelujah. ഇന്ന് പകൽക്കാലം എന്നെ ശ്രദ്ധ വെച്ച് ദൈവമക്കൾ കേൾക്കുക, ശ്രദ്ധിച്ചെന്നെ കേൾക്കുക. ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് നിങ്ങൾ പൈശാചിക ഉപദ്രവങ്ങളിലൂടെ, കഷ്ടങ്ങളിലൂടെ, രോഗങ്ങളിലൂടെ, വേദനകളിലൂടെ കടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആയിക്കോളും. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനകത്ത് മദ്യപാനം ഉണ്ടായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനകത്ത് പൈശാചിക വ്യാപാരങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. എന്നാൽ I am going to share with you a good news. When Satan is there creating problem, there is somebody else whose name is Jesus. He has the authority and he has manifested. He has come to destroy the works of Satan. Hallelujah. സാത്താൻ ചെയ്ത എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും തകർത്തു കളയുവാൻ ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട്. There is one person who has the authority and the power to destroy every works of Satan. Hallelujah. Sotra. Hallelujah. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ hallelujah എന്തെങ്കിലും ഒരു കേടുപാട് വന്നാൽ, if there is something that is wrong in that a pipe broke, electric problem, if you get an electrician, you have no more tension. If you get a plumber, no more tension. Hallelujah. Every work of Satan, there is, hallelujah, an expert. Hallelujah. There is a mighty God who can destroy every works of Satan. Satan ചെയ്ത പൊട്ടിച്ചതും സാത്താൻ തകർത്തതും സാത്താൻ ബന്ധിച്ചതുമായ സകലത്തെ ശരിയാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരുവനുണ്ട്. What is his name? What is his name? What is his name? അവന്റെ പേരൊന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ. നിന്നെ രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയുന്നവന്റെ പേര് പറ. ഹല്ലേലൂയ. നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കാൻ കഴിയുന്നവന്റെ പേര് നീ പറ. നിന്റെ ഭാവിയെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്നവന്റെ പേര് നീ പറ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. ഓ യേശു, യേശു, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sotra, another challenge. Hallelujah. Will Jesus come to you if you call upon him? നീ വിളിച്ചാ നിന്റെ വിളി കേട്ട് നിന്റെ അരികത്ത് യേശു വരുമോ? നിന്റെ വീട്ടിൽ വരുമോ? Just declare it. When I call upon the name of Jesus, when we call upon the name of Jesus, when I cry to God, my God will answer my cry. He said, call upon me and I will answer. അവൻ പറഞ്ഞു, എന്നെ വിളിച്ച് അപേക്ഷിക്കുക, ഞാൻ നിനക്ക് ഉത്തരമരുളോ. ഹല്ലേലൂയ. നീ ഒന്ന് തേങ്ങിയാൽ, നീ ഒന്ന് കരഞ്ഞാൽ, നിന്റെ കണ്ണൊന്ന് നിറഞ്ഞാൽ, ഹല്ലേലൂയ, യേശുവിനെ വിളിച്ചോണ്ടാണോ നീ കരയുന്നത്? യേശുവിന്റെ നാമത്തിലാണോ നീ നിലവിളിക്കുന്നത്? Everybody clearly read. The thief does not come except to steal and to kill and to destroy. So what is the purpose of thief? Who is the thief? ആരെ കള്ളൻ? അവൻ വരുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ? പിശാച് എന്തെങ്കിലും നന്മ ചെയ്യാൻ വരുമോ? എല്ലാരും ഒന്ന് ഉറക്കെ പറ. പിശാച് ഒരു ഇല്ല, അവൻ നന്മ ചെയ്യാൻ വരത്തില്ല. വെരി ഗുഡ്. യു ഹാവ് ടു കൺഫെസ് വിത്ത് യുവർ മൗത്ത്. ഹല്ലേലൂയ. പിശാചിനെ കൊണ്ട് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും നന്മയുണ്ടോ?
അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ആശയ്ക്ക് പിശാചിനെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടോ? ഇല്ലേ? ശനിജ, പിശാചിനെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടോ? ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടോ പിശാചിനെ കൊണ്ട് ഗുണമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്? ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ ഈ ലോകത്തിൽ ഒത്തിരി പേര് അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എടുത്ത് പറയിപ്പിച്ചത്. ഹല്ലേലൂയ. Many people say, hallelujah, we want to go like that, we want to live like that, we want to do like that. Hallelujah. We tell them this is the devil, still they say, no, we want to keep the devil. Hallelujah. But the Bible says, Jesus says, I have come that they may have, hallelujah. യേശു വന്നത് എനിക്ക് ജീവനും, എല്ലാരും പറഞ്ഞാൽ ജീവനും സമൃദ്ധിയായ ജീവൻ. What is it in Kannada, brother? Read it. Kannada ಏನು? ಸಮೃದ್ಧಿಯಾದ ಜೀವ. Say jiva and ಸಮೃದ್ಧಿಯಾದ ಜೀವ. This is very important. Life, hallelujah. Life saku, life podu. But God is abundant God. Our God is abundant God. Hallelujah. He gives more than we ask, more than we want. നാം ചോദിക്കുന്നതിന് ഉപരിയായി. ഹല്ലേലൂയ. നാം ചോദിച്ചത് ഒരു ചെറിയ കാര്യമാണ്. ദൈവം ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറുതല്ല ദൈവം ചെയ്യുന്നത്. ദൈവം ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ട കാര്യമാണ് ദൈവം ചെയ്യുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. Today, if you trust, I give you guarantee. If you believe in this message I'm preaching today, and you pray to God concerning anything, God, Jesus, I want you to do this miracle for me. I want you to touch this person for me. I want to do today. Surely, I guarantee you in the name of Jesus, God will do that. God will answer that prayer today. In the Yesu പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി തരും. നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി കണ്ണുനീരോടാണോ ഇന്ന് പകൽ വന്ന് യേശുവേ, മറ്റാർക്കും എന്നെ രക്ഷിപ്പാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതം ചെയ്യുവാൻ സാധ്യമല്ല, അങ്ങേക്ക് മാത്രമേ ഇത് തൊടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, അങ്ങേക്ക് മാത്രമേ ഈ വിടുതൽ തരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിലവിളിച്ചാൽ, I guarantee today Jesus will not remain silent anymore. Hallelujah. His hands will stretch out for you. He will do a miracle for you. He will deliver you from every work of Satan. അങ്ങനെയല്ലേ നാം മുമ്പേ വായിച്ചത്? ദൈവപുത്രൻ പ്രത്യക്ഷനായത് പിശാചിന്റെ സകല പ്രവൃത്തിയും എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും, പിശാചിന്റെ 1-2 പ്രവൃത്തി ഹല്ലേലൂയ ചെയ്യുന്ന ദൈവമല്ല. പിശാച് ചെയ്ത 1-2 പ്രവൃത്തി, 1-2 കെട്ടുകളെ പൊട്ടിച്ചു വിടുന്ന യേശുവല്ല നമ്മുടെ യേശു. Hallelujah. Everything. Hallelujah. Even you don't know how many things the Satan has done against you. Do you know? നിങ്ങൾക്കെതിരെ പിശാച് ചെയ്ത എത്ര പ്രവൃത്തിയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? എനിക്കറിയത്തില്ല. എന്തെല്ലാം സാത്താൻ ഇന്ന് എല്ലാ ദിവസവും അവൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ അവൻ എന്ത് ചെയ്താലും ഹല്ലേലൂയ അതിനെ തകർത്ത് കളയുവാൻ, അതിനെ അഴിച്ചു കളയുവാൻ, അതിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുവാൻ ഒരുവൻ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. I have a person with me who can destroy every works of Satan, even though Satan is doing whatever he can do every day in my life. But I have Jesus with me. He walks with me. He talks with me. യേശു എന്നോട് കൂടെയുണ്ട്. പിശാച് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും തകർത്ത് കളയുവാൻ ഒരുവൻ എന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ട്. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. How many of you have that assurance? And how many of you have that boldness, that assurance? Hallelujah. That Jesus is with you. And not just Jesus is with you, that you don't have to be afraid of Satan anymore because Jesus is there. Hallelujah. എത്ര പേർക്ക് ഈ ഉറപ്പുണ്ട്? യേശു നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ട്. Hallelujah. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. യേശു നിങ്ങളുടെ കൂടെ എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ട്. എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. യേശു കൂടെ ഉള്ളത് മാത്രമല്ല, എനിക്ക് ഈ ഉറപ്പുണ്ട്. I have this assurance also that every works of Satan will be destroyed. ഹല്ലേലൂയ. യേശു എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമുള്ള ഉറപ്പല്ല എനിക്കുള്ളത്. പിശാച് എന്തൊക്കെ ചെയ്താൽ, അവൻ എന്തൊക്കെ മന്ത്രവാദവും കൂടാത്രവും എന്തൊക്കെ എന്റെ വിരോധമായി ചെയ്താൽ, ഹല്ലേലൂയ, ഞാൻ അറിയുന്നതിന് മുമ്പ്, ഹല്ലേലൂയ, ഒരുപക്ഷെ ചിലത് ഞാൻ അറിയും, ചിലത് ഞാൻ അറിയത്തില്ല. ഞാൻ അറിഞ്ഞതാണെങ്കിലും ഞാൻ അറിയാത്തതാണെങ്കിലും എനിക്ക് വേണ്ടി തകർക്കുന്ന, എനിക്ക് വേണ്ടി പൊട്ടിക്കുന്ന എന്റെ യേശു എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. യേശു എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട്.
യേശു തരുന്ന ജീവൻ നാം അതായത് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമുക്ക് സമൃദ്ധിയായ ഒരു അനുഭവം, ഹല്ലേലൂയ, സമൃദ്ധിയായ ജീവൻ. How many of you are ready to move into that? Hallelujah. I want to shift. Hallelujah. I want to shift from the 1 BHK to 2 BHK, or 2 BHK to 3 BHK. അതുപോലെ യേശുവിനോട് കൂടെയുള്ള എന്റെ ജീവിതം, ഹല്ലേലൂയ, ഇനി ഒരു അടുത്ത ലെവലിലേക്ക്, ഒരു അടുത്ത ലെവലിലുള്ള അധികാരം, അടുത്ത ലെവലിലുള്ള ഒരു അഭിഷേകം, അടുത്ത ലെവലിലുള്ള ഒരു സന്തോഷം, അടുത്ത ലെവലിലുള്ള ഒരു സമാധാനം. എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു? ഹല്ലേലൂയ. വേണോ? ഹല്ലേലൂയ. ഒരു പ്രൊമോഷൻ വേണോ? ഹല്ലേലൂയ. ഒരു അനുഗ്രഹം വേണോ? ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് പകൽ ഹല്ലേലൂയ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവം നിശ്ചയമായിട്ട് തരും. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഇപ്പൊ പ്രാർത്ഥിച്ചോ. ഹല്ലേലൂയ. Whatever hallelujah thing in your life that is putting you to shame. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വിഷയം കാണും, നമ്മളെ നിന്ന മറ്റുള്ളവര്, ഈ പാസ്റ്റർക്ക് ഇങ്ങനെ ആണെങ്കിലും പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെ ഒരു വിഷയം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിലും, every one of us, we have something. Even though we are walking with Jesus, we are praising Him, but there is something that is putting shame, that is making us to feel weak. Hallelujah. Today pray about that. Today pray about that. Ask Jesus, Lord, remove that shame from me. Hello. The Bible says, അവൻകിലേക്ക് നോക്കിയവർ പ്രകാശിതരാൽ അവരുടെ മുഖമോ ലജ്ജിച്ചു പോയതുമില്ല. നമ്മൾ യേശുവിന്റെ കൂടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നെങ്കിലും എന്തൊക്കെയോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെ ഒന്ന് ലജ്ജിപ്പിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ നമ്മൾ, നീ എന്നോട് കൂടുതൽ സംസാരിക്കില്ല, നീ ഇങ്ങനല്ലേ, നിനക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്ന് നമ്മളോട് പറയുന്ന, നമ്മളോട് വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന ചില വിഷയങ്ങളുണ്ട്. ഇതിപ്പോ പ്രാർത്ഥിക്കാം. യേശു ആ നിന്ന മാറ്റി. Jesus will take away that shame. Jesus will do a miracle there so that the Gentiles will not come and say, oh, you are praying. When you go and try to share the gospel to your brothers, they'll say, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಬೇಡ, ನನಗೆ ಈ ವಿಷಯ ನಿನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ ഇരുത്തിക്കളയും. Make us sit down. ആ വിഷയം യേശു ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പോകും. എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു? ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ സഭയായിട്ടും കുടുംബമായിട്ടും. Let's pray. Everybody pray. Everybody pray. Hallelujah. Jesus will take away our shame. He was manifested. He was manifested to destroy the works of Satan. Whatever the work of Satan against you, whatever the work of Satan against you, hallelujah, Jesus wants to destroy it. Hallelujah. Jesus wants to destroy it. Hallelujah. Hallelujah. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. അല്ല, ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഈ ഓൺലൈനിലായിരിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, നിങ്ങളും പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഹല്ലേലൂയ. യേശുവിന്റെ കൂടെ നടക്കുന്നുവെങ്കിലും, ക്രിസ്ത്യാനിയാണെന്ന് പറയുന്നുവെങ്കിലും, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ യേശുവിന് വേണ്ടി ഉത്തമ സാക്ഷിയായി നിൽക്കുവാൻ കഴിയാതെ ചില ഇടങ്ങളിൽ നമ്മുടെ തലയെ കുനിച്ചു കളയുന്നു, നമ്മളെ ഇരുത്തിക്കളയുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. നീ യേശുവിനെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട്, നീ പള്ളിയിൽ പോകുന്നുണ്ട്, ഹല്ലേലൂയ, എന്നാലും നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇല്ലയോ? ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനത്തെ വിഷയങ്ങൾ യേശു ഇന്ന് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പോവാം. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ ആത്മാവിൽ, പ്രവചന ആത്മാവിൽ ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ സംസാരിക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. Everybody pray. Everybody pray. Maybe it is a child, maybe it is a financial issue, maybe it is a spiritual issue, maybe it is a sin in your life, whatever it is. Hallelujah. Hallelujah. ചില സഹോദരിമാരെ കുറിച്ച് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അവർ നല്ല പ്രാർത്ഥനക്കാരൊക്കെയാണ്, പക്ഷെ അവര് പരദൂഷണം പറയുന്നവർ. ഹല്ലേലൂയ. ആ ഒരു കാരണത്താൽ അവർ തല കുനിക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ലൈഫിലുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഏറ്റുപറയുക. ഹല്ലേലൂയ. ചിലര് നല്ല ദൈവദാസന്മാരാ, അവര് ഭക്തിയോട് ദൈവത്തെ വേല ചെയ്യുക, എന്നാൽ അവരുടെ മക്കൾ തെറ്റിപ്പോയത് കൊണ്ട് അവരെ വേല ചൂണ്ടിയിട്ട് പറയാം, നീ കൂടുതൽ വലിയ പ്രാർത്ഥനക്കാരനൊന്നും പറയണ്ട, നിന്റെ മക്കളെ നിനക്ക് രക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ, നിന്റെ കുടുംബത്തെ നിനക്ക് രക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് യേശുവിനോട് നിലവിളിച്ചാൽ, ജാതികൾ നിനക്കെതിരെ വിരൽ ചൂണ്ടിയത് നീ യേശുവിനോട് നിലവിളിച്ചാൽ, യേശു നിനക്ക് വേണ്ടി ആ വിഷയത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യും. യേശു നിനക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതം ചെയ്യും. യേശു നിന്നെ ഉരുട്ടി മാറ്റും. ഗിൽഗാലിൽ വെച്ച് ദൈവജനത്തിന്റെ നിന്നെ ഉരുട്ടി മാറ്റിയ ദൈവം,
അവനിലേക്ക് നോക്കിയവർ പ്രകാശിതരായി. അവർ ഹല്ലേലൂയ മുഖം ലജ്ജിച്ചു പോയതുമില്ല. നിന്റെ തല ശത്രുവായവന്റെ മുമ്പിൽ കുനിക്കാൻ സമ്മതിക്കാത്ത യേശു, യേശു, യേശു. ഹല്ലേലൂയ. നിന്റെ മകന്റെ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് നീ പ്രാർത്ഥിച്ചോ, നീ പ്രാർത്ഥിച്ചോ, യേശു അത്ഭുതം ചെയ്യും. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കട്ടെ. ഈ ജനത്തിന്റെ മേൽ ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. വേഗത്തിൽ 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 മത്തായി 10 മാത്യു ചാപ്റ്റർ 10 വേഴ്സ് 1. മാത്യു ചാപ്റ്റർ 1 വേഴ്സ് 1 വേഗത്തിൽ ഒന്ന് വായിച്ചു. മാത്യു ചാപ്റ്റർ 10 വേഴ്സ് 1. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടെ. And when he had called his 12 disciples to him, he gave them power over unclean spirit to cast them out and to heal all kinds of sickness and all kinds of screen. Hallelujah. 10:1. And when he had called his 12 disciples to him, he gave them power over unclean spirit to cast them out and to heal all kinds of sickness and all kinds of disease. Tamilil vane vaichadu vegathil. Maybe Kannada? Matthew 10:1. അവರಿಗೆ അധികാര കൊട്ടത്. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം ആർക്ക് അധികാരം തന്നു? തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് അധികാരം നൽകി. ഹല്ലേലൂയ. എന്തിന്റെ മേൽ അധികാരം നൽകി? പിശാചുക്കളുടെ മേൽ അധികാരം നൽകി. പിശാചുക്കളെ പുറത്താക്കുവാൻ, ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുവാൻ, രോഗങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ അവർക്ക് അധികാരം നൽകി. നിങ്ങൾ യേശുവിന്റെ ശിഷ്യനാണോ? But is there any disciples of Jesus Christ here? If you are a disciple, lift up your hands and say, I am a disciple of Jesus Christ. If you are a believer of Jesus Christ, are you a believer of Jesus Christ? Hallelujah. 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 Same thing. We don't have time. You go home and read. Hallelujah. In Mark chapter 16 verse 15, Jesus said, all those who believe, that these signs shall accompany all those who believe in me. They will cast out demons. They will pray for the sick and the sick will be healed. Hallelujah. If you are a believer of Jesus Christ, you have the authority. If you are a believer of Jesus Christ, you have the authority. Hallelujah. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യനാണോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? ഹല്ലേലൂയ. പിതാവിന്റെ പുത്രന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിച്ച് യേശുവിന്റെ ശിഷ്യനായി മാറിയ എത്ര പേര് ഇതിനകത്തുണ്ട്? Hallelujah. If you are a disciple of Jesus Christ, then you should have an authority. You have an authority. You have authority over Satan. സാത്താന്റെ മേൽ. ഹല്ലേലൂയ. സാത്താനും നീയും ഒരു ബോക്സിംഗ് റിംഗിനകത്ത്. റിംഗ് കണ്ടിട്ടില്ലേ? ബോക്സേഴ്സ്. എത്ര പേര് ബോക്സിംഗ് മാച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട്? എത്ര പേര്? Lift your hand. Have you seen a boxing match? The boxing match is inside a ring, right? നാല് സൈഡും കെട്ടി രണ്ട് മത്സരമുണ്ട്. രണ്ട് പേരുണ്ട്. Hallelujah. One is you, one is me. The other opponent is Satan. We are doing the boxing match. Who will win the match? Who has more authority? Who has more power? A disciple of Jesus Christ. സാത്താനും ഞാനും കൂടെ ബോക്സിംഗ് മാച്ച് നടന്നാൽ, ഹല്ലേലൂയ, സാത്താൻ അതിൽ പഞ്ചറായി പോകും. സാത്താൻ പഞ്ചറായി പോകും. സാത്താൻ പഞ്ചറായി പോകും. ഹല്ലേലൂയ. എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഒരു യേശുവിന്റെ പിള്ളയാണെന്ന്? നിങ്ങൾ എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾ യേശുവിന്റെ ശിഷ്യനാണെന്ന്? നിങ്ങൾ എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു? How many of you believe that you are truly a child of God? You are a disciple of Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So Jesus called his disciples and gave them. Say, gave them.
പറഞ്ഞേ, അവർക്ക് കൊടുത്തു. അവർക്ക് കൊടുത്തു. അല്ലല്ലേ? ഇപ്പം അത് പിശാചിനെ അടിക്കാനുള്ള അതോറിറ്റി, പവർ യേശുവിന്റെ കയ്യിലാണോ യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്റെ കയ്യിലാണോ? Who has authority to beat the devil? Does Jesus have it or his disciple have it? His disciple. Say, I have it. Yeah, എനിക്കുണ്ട്. പിശാചിനെ ചവിട്ടുവാൻ, അവനെ പഞ്ച് ചെയ്യുവാൻ എനിക്ക് അധികാരമുണ്ട്. I have the authority. Hallelujah. പിശാച് രോഗമിട്ട് ശരീരത്തെ തൊട്ട് ആ രോഗത്തെ പുറത്താക്കുവാൻ എനിക്ക് ദൈവം അധികാരം തന്നിരിക്കുന്നു. ഞാൻ യേശുവിന്റെ ശിഷ്യനായതുകൊണ്ട്. Hallelujah. അധികാരം എനിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു. Hallelujah. You know why I gave this word, this verse to you? Now we are going to pray. Hallelujah. ഇപ്പൊ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവാം. അധികാരത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. You know why our prayers go unanswered? We are not praying with authority. We are not praying with power. Hallelujah. You see that? Hallelujah. Even if you want ration rice, if you want ration rice, you have to go with your Aadhaar card. Alle? Chuma jana kittu rationary. Aadhaar card. What is the Aadhaar card? Aadhaar card is your identity. Ninde identity. Malayalamil endha identity parande. Alle Tamil endha identity parande. Your identity. Appam rationary kittanengil nee aaraanu velippeduthana. If you want a phone connection, you have to tell them who you are. If Satan has to go out of your life, Satan will ask who you are. Satan will nee aara. Ennodu porthu povana nee aara nu. Appo nee pare ninde Aadhaar card ennu kaanikkanam. Ninde Aadhaar card enduva? Yeshuinte Shishyan. I am a disciple of Jesus Christ. If Satan asks you, why should I go away from this, your family, you have to say, we are the children of God. I am a disciple of Jesus Christ. I am a disciple of Jesus Christ. I am a disciple of Jesus Christ. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Manasalayo. Hallelujah. Nammal Yeshuvinte Shishyan ennulla adhigaram. Yeshuvinte Shishyan ennulla adhigaram. Hallelujah. Everybody, let's all stand up in the presence of God. Nammal prarthikkan po. Ellarum hallelujah. Deva sannidhiyil. Hallelujah. Prarthichaatte. Hallelujah. So, hallelujah. Why should Satan run away from you? Why should? എന്തുകൊണ്ട് സാത്താൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടണം? യേശുവിന്റെ ശിഷ്യനായതുകൊണ്ട്. I am a disciple of Jesus Christ and Jesus has given me authority. യേശു എനിക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്? Hallelujah. അധികാരം തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്ത് അധികാരം? പിശാചിനെ പുറത്താക്കാൻ, രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ. എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങിയോ? നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എവിടെയെങ്കിലും പിശാച് കയറി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എവിടെ, നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും പിശാച് പണിയുന്നുണ്ടോ? പിശാചിന് പണി കൊടുക്കണ്ടേ? ഇത്രയും നാളും പിശാച് നിനക്ക് പണി തന്നു. ഇന്നു മുതൽ പിശാചിന് നീ പണി കൊടുക്കണം.